अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनलेर दर्शकबृंद दुरूद शरीफ पाठ करार अगणित फजिलत एवं बरकत रयेछे। प्रिय नबी रसूल आरबी आखिर नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम इरशाद करें, जे व्यक्ति आमार ऊपर एक बार दुरूद शरीफ पाठ करबे अल्लाह सुब्हानाहु व ताआला तार ऊपर 10टी रहमत नाजिल करबेन। सल्लु अलाल हबीब सल्लल्लाहु ताआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल दर्शकबृंद उपस्थित हয়েছি साहाबीদের अभ्यास मुबारक অনুষ্ঠানে। और এই অনুষ্ঠানে আমরা সাহাবা কেরামের কোনো একটি अभ्यास नहीं आलोचना करे थाकी। और आजो एर व्यत घटबे ना। आज आमरा जे विषयटा नियेछि सेटा हच्छे जखोनी नबी करीम सल्लल्लाहु आलैहि वसल्लम साहाबा करामके कोनो एकटा हुकुम दितेन साथे साथे तारा सेटा पालन करार चेष्टा करतेन और सेटाते कोनो धरनेर विलम्ब करतेन ना। हजरत अब्दुर रहमान बिन अबी याला बर्णना करें जे हजरत अब्दुर रहमान हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रादियाल्लाहु ताआला अन्हु हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर खिदमते उपस्थित हलेन, अर्थात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर काछे उपस्थित हलेन। तखन ओई समय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिच्छिलेन। तिनि एई शब्दटा शुनलेन जे इजलिसु बसे जाओ। एई कथाटा शोनार साथे साथे फाजालासा माकानाहु खारिजाम मिनाल मसजिदी हात्ता फारागान नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन खुतबातिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जखन खुतबार मध्य बोलेन इजलिसु और तिनि बाइरे आछेन साहाबी मस्जिदे एखोनो प्रवेश करेन नाई और जतक्षण पर्यन्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर खुतबा शेष हयनि ततक्षण पर्यन्त सेखान थेके तिनि उठेननि। आल्लाहु अकबर, एटा केमन आदब! आसलेई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेछेन असहाबिकान नुजुम, आमार साहाबारा हच्छे तारका सदृश, यदि तोमरा कोनो एकजन साहाबीर अनुसरण करो तोमरा हिदायत प्राप्त होबे। आल्लाह ताआला जेन साहाबा किरामके आनुगत्य करार आमादेरके तौफिक दान करुक। जखन एई विषयटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमके बला हलो तखन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एई दुआ दिलेन, ज़ादाकाल्लाहु हिरसान अला तवाइयतिल्लाहि व तवाइयति रसूलिह। अल्लाह ताआलार आनुगत्य एवं नबी करीम तोमार रसूलेर आनुगत्य करार अल्लाह ताआला तोमाके तौफिक दान करुक एवं अल्लाह ताआलार इताआत एवं नबीर इताआतेर मध्य अल्लाह ताआला बरकत दान करुक। इब्ने आसाकिर उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रादियाल्लाहु ताआला आनहा थेके बर्णना करेन जे जुमार दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबरेर उपरे उपस्थित थेके मानुषके बसार जन्य बोलें। हजरत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रादियाल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर एई आदेश शुनलेन। फाजालासा फी बनी गनम, तखन साथे साथे ओई बनु गनमेर जेटा गोत्र छिलो सेखाने तिनि ओई रावी साथे साथे सेखानेई बसे गेलेन। एटा छिलो साहाबा किरामेर अभ्यास और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर इताआत अनुगत्य। हजरत जाबिर रादियाल्लाहु ताआला अन्हु थेके बर्णित जुमार दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबारेर उपरे छिलेन एवं बोललेन इजलिसु बसे जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रादियाल्लाहु ताआला अन्हु एई शब्दावली शुनलेन, शोनार साथे साथे कि करलेन फाजालासा अला बाबिल मसजिदी, तिनि मस्जिदेर दरजाय बसे गेलेन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एटा देखे फेललेन एवं बोललेन ताल या अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, हे अब्दुल्लाह बिन मसऊद सामने चले आसो, काछे चले आसो। आल्लाहु अकबर! साहाबा किरामेर केमन सौभाग्य! नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलছেন কাছে আসার জন্য। আমরা যদি নবীর যুগে থাকতাম, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर साहचर्ये যদি বসতে পারতাম। আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে মদিনা শরীফ জিয়ারত করার তৌফিক দান করুক। হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বর্ণনা করেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বর্ণের আংটি বানিয়ে তিনি পরলেন। তখন সাহাবা কেরামও আংটি বানিয়ে পরে নিলেন। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আংটি বের করে নিক্ষেপ করে দিলেন এবং বললেন আমি কখনো এটা পরব না। এটা দেখার সাথে সাথে সকল সাহাবা কেরামও কি করলেন, আংটি বের করে নিক্ষেপ করে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন লোকের হাতের মধ্যে স্বর্ণের আংটি দেখলেন, তখন সেটা বের করে নিক্ষেপ করার হুকুম দিলেন। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তুমি কি নিজের হাতের মধ্যে জাহান্নামের অঙ্গার দেখতে চাও? যখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিস থেকে বের হয়ে তশরিফ নিয়ে গেলেন, তখন
যে লোক আংটি বের করে নিক্ষেপ করেছিল তার সাথীরা বলে, এক কাজ করবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো পড়তে নিষেধ করেছেন, কিন্তু ইউজ করতে তো নিষেধ করেন নাই, তুমি সেটা উঠিয়ে নাও, উঠিয়ে অন্য কাজে ব্যবহার করে নিও, তোমার আংটি নিয়ে নাও আর সেটা দ্বারা তুমি অন্য কাজে ইউজ করো। ওই সাহাবী রাসূল বললেন যে লা ওয়াল্লাহি লা আখুযুহু, খোদার কসম আমি সেটা নেব না, লা আখুযুহু আবাদান ওয়াকাদ তারাহাহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম, যেটাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নিক্ষেপ করে দিয়েছেন, আমি সেই জিনিসটাকে আর কখনো আমি উঠাবো না। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুক। মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, আল্লাহু আকবার। সাহাবা কেরামের কেমন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা ছিল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি কেমন মমত্ববোধ ছিল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি কেমন সম্মান ছিল, যে আংটি নিক্ষেপ করে দিয়েছেন, অথচ স্বর্ণ অন্য কাজে নিজের বাচ্চার জন্য, নিজের স্ত্রীর জন্য, নিজের সন্তানের জন্য তিনি ইউজ করতে পারতেন, কিন্তু নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিক্ষেপ করে দিয়েছেন বিধায় তিনি আর উঠাননি। ইমাম আবু দাউদ হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন আর আমরা তার সাথে ছিলাম। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঁচু বিল্ডিং দেখলেন এবং বললেন যেটা কি, আরজ করা হলো যে অমুক আনসারির এটা ঘর। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিশ্চুপ রইলেন। যখন ওই আনসারি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ওই মজলিসের মধ্যে আসলো এবং সালাম আরজ করলো, তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে সালাম দিল, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে সালাম করলো, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এভাবে কয়েকবার হলো। আর সে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চেহারার মধ্যে অসন্তুষ্টির প্রভাব দেখতে পেল। সে অন্য সাথীদেরকে জিজ্ঞাসা করলো যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট? তারা বলল, আমরা শুধু এতটুকু জানি যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তোমার উঁচু বিল্ডিং দেখেছিলেন, আর দেখার পর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সেখান থেকেই চলে গেলেন। তো আমাদের মনে হয় কি এই উঁচু বিল্ডিং দেখার কারণেই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ওই সাহাবী রাসূল কি করলেন শুনেন, ফাহাদামাহা হাত্তা সাওয়াহা বিল আরদ, সে পুরো বিল্ডিংকে ভেঙে দিল এবং মাটির সাথে মিশিয়ে দিল। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আবার ওই রাস্তা দিয়ে অতিক্রম করলেন। যখন দেখলেন যে সেখানে নাই, সাহাবা কেরাম আরজ করলেন যে আনসারি সাহাবী আপনার অসন্তুষ্টি দেখার কারণে সে ওই বিল্ডিংটিকে ভেঙে ফেলেছে। তখন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ওই আনসারি সাহাবীকে দোয়া দিলেন এবং বললেন যে প্রয়োজনের চেয়ে অতিরিক্ত বাড়ি নির্মাণ করিও না, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এই সমস্ত জিনিস আপদের কারণ। দেখুন নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবাকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে এই পৃথিবীতে যেগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস আছে মানে সেটা নিয়ে যেন মানুষ থাকে। মানে দুনিয়াটা তো আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন, আমি মানুষ এবং জিনকে আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি। তো মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে পৃথিবীতে আসার, মানুষের সৃষ্টি করার, যে মানুষ যেন আল্লাহ তাআলার ইবাদত করে, আল্লাহ তাআলাকে যেন সন্তুষ্ট করে। আর এই যে পৃথিবীর যে বসবাস করা, আয় উপার্জন করা, বিবাহ করা, উপার্জন করা, আর এই বিষয়গুলো হচ্ছে প্রয়োজন, এটা হচ্ছে গৌণ, আর মুখ্য হচ্ছে আল্লাহ তাআলার ইবাদত। কিন্তু গৌণকে মুখ্য বানানো যাবে না, আর মুখ্যকে গৌণ বানানো যাবে না। আজ আমরা কি করছি মাদানী চ্যানেল দর্শকবৃন্দ, যে আমরা বড় বড় বিল্ডিং বানানোর মধ্যে লেগে আছি, আখিরাতকে মনে হয় ভুলেই গেছি। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কিয়ামতের আলামতের মধ্যে বলেছিলেন যে আরবের রাখালরাও বড় বড় কি বিল্ডিং বানাবে, আর আজকে দেখবেন যে বড় বড় বিল্ডিং। এটাও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যেটা বলেছেন যেটা কিয়ামতের আলামতের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুজাহিদ বর্ণনা করেন, একদিন হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিজের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিও না। তখন তার ছেলে বলে দিল যে আমরা তো বাধা দেব। হযরত আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, আমি তোমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ফরমান শোনাচ্ছি আর তুমি সামনে থেকে এটা বলছো। রাবি বলছেন যে মানে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত হযরত আব্দুল্লাহ তার সাথে কথা বলেননি। তো এই হাদিসটা যেটা আছে এটা ওই হুকুম আসার পূর্বের, যে আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলার কাছে কিছু নারীরা গেল আর বলল যে আমাদেরকে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা মসজিদে আসা থেকে বাধা দিচ্ছেন, অথচ রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তো বাধা দেননি।
আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন, হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যা করছেন ঠিক করছেন, কারণ তোমাদের যে অবস্থা, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যদি পৃথিবীতে হায়াত থাকতেন তিনিও তোমাদেরকে মসজিদে আসা থেকে নিষেধ করে দিতেন। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা মেজাজে রসুলকে বুঝতেন যে আমার রসুল কি করতে পারেন, কোন হুকুম দিতে পারেন। আর হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই যুগেই নারীদেরকে নিষেধ করলেন মসজিদে আসা থেকে, কারণ পর্দাহীনতা চলে আসছে। মসজিদে দেখা যাবে আসার হুকুম দেওয়া হলে নারীরা পর্দাহীন অবস্থায় আসা শুরু করবে, একটা ফিতনা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উলামায়ে কেরাম মুতাআখিরিন নিষেধ করেছেন যে তারা যেন ঘরের মধ্যে নামাজ আদায় করে, পুরুষরা মসজিদ আদায় করবে। সাইয়্যিদুল মুরসালিন সাল্লাল্লাহু তাআলা সাল্লাম যখনই সাহাবা কেরামকে স্মরণ করতেন, তারা যে কোনো অবস্থায় থাকুক না কেন এক আওয়াজেই উপস্থিত হয়ে যেতেন। কিছু কিছু সাহাবা কেরাম এমন ছিলেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে এমন ভালোবাসতেন যে তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সাথে দিনে তো থাকতেনই এবং রাতেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চৌখটের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। ইমাম মনজরি হযরত রাবিয়া বিন কাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে এই বিষয়টা বর্ণনা করেন যে আমি হুজুর সরওয়ারে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর দিনে খিদমত করতাম। যখন রাত হতো তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চৌখটের উপর বসে রাত অতিবাহিত করতাম। আর নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মুখ থেকে সারা রাত আমি এই আওয়াজটা শুনতাম, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ সুবহানা রাব্বি, আল্লাহু আকবার। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম ঘুমানো অবস্থায় আল্লাহ তাআলার জিকির করতেন। ইবনে সাআদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা এটাই বর্ণনা করেছেন যে আমি রাত হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের চৌখটে অতিবাহিত করতাম এবং রাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রয়োজনের সময় খিদমত করতাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আমাদেরও উচিত যখন আমরা রাতে ঘুমানোর জন্য যাব ওযু করে নেন। যে ব্যক্তি ওযু করে ঘুমাবে সারা রাত সে সওয়াব অর্জন করতে পারবে। ঘুমানোর আগে আল্লাহুম্মা বিসমিকা আমুতু ওয়া আহইয়া পাঠ করে নিন। সম্ভব হলে আয়াতুল কুরসি পাঠ করে নিন। আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে হবে কি, আল্লাহ তাআলা একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন যে ফেরেশতা আপনার হিফাজত করবে, এবং আয়াতুল কুরসি পাঠ করলে ঘর চুরি থেকে হেফাজতে থাকবে, দুষ্ট জিনদের থেকে হেফাজতে থাকবে। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, ঘুমানোর আগে এই আল্লাহ তাআলার জিকির করে ঘুম থেকে ওঠার পরে আবার দোয়া পাঠ করুন, আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বা'দা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশুর। এটা পাঠ করে নিন, ইনশাআল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা আপনার ঘুম ও ইবাদতের মধ্যে কেটে যাবে। হযরত ইমরান আল জাউনি থেকে বর্ণিত, আমাকে হযরত রাবিয়া বর্ণনা করেছেন, আমি হুজুর সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর রাত দিন খিদমত করতাম। তিনি বললেন, ইয়া রাবিয়াতা আলা তাতাজাওয়াজ, হে রাবিয়া তুমি কি বিয়ে করবে না? আমি আরজ করলাম, লা ওয়াল্লাহি ইয়া রাসূলুল্লাহি মা উরিদু আন আতাজাওয়াজ, আমি বিয়ে করতে চাই না। মা ইনদি মা ইউকিমুল মারআতু ওয়া মা উহিব্বু আন ইয়াশগুলানি ইনদাকা আনকা শাই, না আমার কাছে এত টাকা পয়সা আছে যাতে আমি আমার খিদমত করতে পারবো, আর না আমি এটা চাই যে কোনো বস্তু আপনার খিদমত করা থেকে আমাকে বাধা দেবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম একটু বিমুখ হলেন, তখন আমি একটু লজ্জা পেলাম আর আরজ করলাম, হে আল্লাহর রসুল, আল্লাহর শপথ, আনতা আলামু বিমা ইয়াসলুহুনি ফিদ দুনিয়া ওয়াল আখিরাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ দুনিয়া এবং আখিরাতে কোন বিষয়টা আমার জন্য বেশি উপকারী, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি বেশি জানেন। অর্থাৎ আপনি যে ফয়সালা করে দিবেন এই গোলাম মেনে নেবে। এরপর আমি চিন্তা করলাম, যখনই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম আমাকে বিয়ের কথা বলবেন আমি অস্বীকার করব না, যাতে আমার প্রিয় আকা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যায়। একদিন আবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বললেন, ইয়া রাবিয়া আলা তাতাজাওয়াজ, হে রাবিয়া তুমি কি বিয়ে করবে না? সে আরজ করলো, মুরনি বিমা আহবাবতা, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি আমাকে আদেশ দিন, আপনি যাকে পছন্দ করেন। বান্দা হাজির আছে, বললেন আনসারের অমুক গোত্রের মধ্যে চলে যাও আর বলো আমাকে আল্লাহর রসুল বিয়ের জন্য পাঠিয়েছেন। আমি সেখানে গেলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সালাম এবং পয়গাম পাঠালাম। যখনই তারা এই কথাটা শুনলো তারা খুশিতে আন্দোলিত হলো আর বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রসুলের দূত, শুভাগমন, স্বাগতম। তারা বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রসুল আপনাকে স্বাগতম, আপনি যে দূত পাঠিয়েছেন আপনার দূতের সকল আশা পূরণ করা হবে।
এরপর তারা খুবই সুন্দর একজন নারীর ব্যবস্থা করলো আর তার সাথে আমার বিয়ের ব্যবস্থা করে দিল। হযরত সাফিনা আনহু বর্ণনা করেন, আমি উম্মুল মুমিনিন হযরত উম্মে সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার গোলাম ছিলাম। তিনি আমাকে বলেন, আমি তোমাকে এই শর্তের উপর মুক্ত করছি, যতদিন তুমি জীবিত থাকবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খিদমত করবে। আমি তাকে আরজ করলাম, আপনি এই শর্ত লাগিয়ে দিয়ে ভালো করলেন, যদি আপনি এই শর্ত নাও লাগাতেন তারপরও আমার ইচ্ছা ছিল আমি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খিদমত করব। আমি যতদিন জীবিত আছি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এর খিদমত করব এবং তার থেকে পৃথক কোনো দিন হব না। আল্লাহু আকবার। মা ফারাকতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম মা ইশতু। আল্লাহু আকবার। সাহাবা কেরামের কেমন ইচ্ছা আর কেমন সৌভাগ্য যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের খিদমত করার সুযোগ মিলছে। এর চেয়ে বড় আর সৌভাগ্য কী হতে পারে? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিবেশিত মিলছে। সব সময় মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ আল্লাহর দরবারে হাত তুলবেন আর হাত তুলে আল্লাহর দরবারে চাইবেন, হে আল্লাহ মওলা, তুমি আমাকে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিবেশিত্ব দান করো। হে আল্লাহ, আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিবেশিত্ব দান করো, সাহাবা কেরামের প্রতিবেশিত্ব দান করো। জান্নাতুল ফেরদৌস চাইবেন। হ্যাঁ, আর সাথে সাথে মনে রাখবেন আমলও করতে হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসার সাথে সাথে আনুগত্য করতে হবে। আমরা আনুগত্য এবং ভালোবাসাকে পৃথক করে দিই। কিছু লোক আছে তারা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে ভালোবাসার দাবি করে কিন্তু আমল নাই, আনুগত্য নাই, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের আনুগত্য নাই। আবার কিছু লোক আছে আনুগত্য করছে কিন্তু অন্তরে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ভালোবাসা নেই। আনুগত্য এবং ভালোবাসা দুটাই থাকতে হবে, তারপর আপনি কামেল মুমিন হতে পারবেন। আর তারপর আল্লাহর কাছে দোয়া চান, মওলা আমি তো কিছু করতে পারি নাই, বাস তোমার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের উসিলায় আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে তোমার হাবিবের প্রতিবেশিত্ব দান করো। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকেও নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতিবেশিত্ব দান করো। আমিন বিজাহি নবিল আমিন ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, আজ এই পর্যন্ত। আগামী অনুষ্ঠানে আবারও একটা নতুন বিষয় নিয়ে আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হব। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন। সাল্লু আলাল হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।